we have to clear homogeneous catalysis concept and their MCQs. Let's see. The first question is homogeneous catalyst dash dash energy of activation of the reactants. The option is given below. First, option A, lower the. Option B, increase the. Option C, partly increase the. And option D, partly decrease the. The correct answer is lower the. Okay, correct option is option number A. The next question is what is the name of the name of Wilkinson catalyst. This is a most important question मित्रांनो. The what is the name of the catalyst is used in Wilkinson catalyst असं सुद्धा विचारू शकता. विल्किन्सन कॅटलिस्टमध्ये कोणता विल्किन्सन कॅटलिस्ट कोणता आहे ते पण विचारू शकतात किंवा तुम्हाला विल्किन्सन कॅटलिस्ट दिलेला असेल आणि हा कशासाठी यूज केला जातो ते पण विचारू शकता. सो दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन की विल्किन्सन कॅटलिस्ट कोणता आहे. इज ऑलवेज रिमेंबर दॅट द गिवन ऑप्शन इज रोडियम ट्रायहॅलाइड, बी ऑप्शन titanium trichloride and ethyl aluminum chloride, C option the chloris triphenyl phosphine, and D option none of this. The correct answer is chloris triphenyl phosphine, option number C is correct. Okay, the next question is what is the name of Ziegler-Natta catalyst? This is two important question. What is a Wilkinson catalyst? What is the Ziegler-Natta catalyst? Ziegler-Natta catalyst कोणता आहे, विल्किन्सन कॅटलिस्ट कोणता आहे, इज ऑलवेज रिमेंबर. कारण की या चॅप्टरमधनं होमोजिनस कॅटलिसिस या चॅप्टरमध्ये 101% Ziegler-Natta कॅटलिस्ट किंवा विल्किन्सन कॅटलिस्ट यावर क्वेश्चन येऊ शकतो किंवा द रिॲक्शन इन विच इज अ Ziegler-Natta कॅटलिस्ट किंवा विच इज अ विल्किन्सन कॅटलिस्ट असं क्वेश्चन विचारू शकतात किंवा Ziegler-Natta कॅटलिस्ट कोणता, विल्किन्सन कॅटलिस्ट कोणता असे क्वेश्चन येऊ शकतात. द गिवन ऑप्शन इज ऑलवेज सेम. द रोडियम ट्रायक्लोराइड, टिटॅनियम ट्रायक्लोरिस्ट and aluminum. The chloris triphenyl phosphine, none of this. The given is option, and you always remember that the Ziegler-Natta catalyst is option number B is correct for Ziegler-Natta catalyst. Okay, always remember. This question may be asked in exam. Then next question is how many electrons are present in Ziegler-Natta catalyst. Ziegler-Natta catalyst जो काय आहे त्याच्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असतात. जो काही विल्किन्सन कॅटलिस्ट आहे जो का हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट इन विल्किन्सन कॅटलिस्ट, जे काय आपण आत्ताच बघितला अगोदरच्या ह्याच्यात की विल्किन्सन कॅटलिस्टमध्ये विल्किन्सन कॅटलिस्ट ReCl PH3 bracket complete 3 means this is a chloris triphenyl phosphine rhodium oxidation number 1. This is a Wilkinson catalyst and the Wilkinson कॅटलिस्टमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असतात. दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट. तर त्याच्यामध्ये 16 मीन्स 16 इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉम्प्लेक्स 16 इलेक्ट्रॉन्स असतात. द राईट आन्सर इज 16. Next question is the homogeneous catalyst is a typically does not occurs in. जे काय होमोजिनस कॅटलिस्ट असतात ते टिपिकली डज नॉट ते ऑकर्स होत नाही. डज नॉट ऑकर्स इन विच फेज, लिक्विड फेज, गॅसियस फेज, सॉलिड फेज और सोल्युशन फेज. कोणत्या फेजमध्ये ते ऑकर्स होत नाही. तर होमोजिनियस कॅटलिसिस डज नॉट ऑकर्स इन द फेज. दिस इज अ डज नॉट ऑकर्स. ऑलवेज रिमेंबर ऑकर्स आणि डज नॉट ऑकर्स
कधी कधी काय होतं की क्वेश्चन खूप फास्टली वाचला जातो आणि आपण ऑकर्स म्हणजे कशा कशात ऑकर्स होतात त्याच्यावर टिक मार्क केला जातो. सो क्वेश्चन फर्स्टली एकदम व्यवस्थित रीड करायचा. द होमोजिनियस कॅटलिस्ट टिपिकली डज नॉट ऑकर्स इन द does not occurs in the phase. Which phase? Liquid phase, gaseous phase, solution phase, soil phase. The correct answer is solid phase. Okay. This is a solid phase. Option number C is a correct. Okay. The next question is the distractions of atomic pairs. Ozone is good example of the option A homogeneous catalyst, option B heterogeneous catalyst, option C autocatalyst, and option D enzyme catalyst. The correct answer is option A homogeneous catalyst. Okay. The next question is which reaction is carried out by Ziegler-Natta catalyst? This is the most important. One more thing, this is one more question is very important. Which reaction is carried out by Ziegler-Natta catalyst? कोणती रिॲक्शन कॅरी आउट केली जाते बाय Ziegler-Natta catalyst? हायड्रोजनेशन ऑफ अल्किन केली जाते की कार्बोक्सिलेशन ऑफ मिथेनॉल केली जाते की पॉलिमरायझेशन ऑफ इथिलीन केली जाते की यापैकी कोणतीही केली जात नाही? दिस इज द 4 ऑप्शन. द करेक्ट आन्सर इज पॉलिमरायझेशन ऑफ इथेन. ओके. दिस इज द पॉलिमरायझेशन जी काही रिॲक्शन आहे ती केली जाते Ziegler-Natta कॅटलिस्टमध्ये. हा एक वन मोर क्वेश्चन येऊ शकतो. हे जे काही 2 कॅटलिसिस आहे Ziegler-Natta कॅटलिस्ट आणि विल्किन्सन कॅटलिस्ट याच्यावर क्वेश्चन हा 101% या चॅप्टरवरनं विचारला जातो. जो काय हा पॉईंट आहे. त्यानंतर विच इज अ नॉट एक्झाम्पल ऑफ होमोजिनियस कॅटलिस्ट. होमोजिनियस कॅटलिस्टचा एक्झाम्पल खाली दिलेल्यापैकी कोणतं नाही? विच इज अ नॉट. ऑलवेज रिमेंबर क्वेश्चन हा खूप व्यवस्थितपणे वाचला पाहिजे. विच इज अ नॉट एक्झाम्पल ऑफ होमोजिनियस कॅटलिस्ट. ओके. द ऑप्शन इज ॲसिड कॅटलिसिस, ऑर्गॅनोमॅटेलिक्स कॅटलिसिस, एन्झाईम कॅटलिसिस आणि हायबर प्रोसेस. द करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन नंबर डी, हायबर प्रोसेस. The next question is a content is molecule is contain. Molecule काय कंटेन करतो? 2 metals combine a catalyst, 2 interlinked chain किंवा pentagonal ligand किंवा 12 electron spaces. The correct answer is 2 interlinked chain. Okay. Option number B is the correct. The next question. In the type of homogeneous catalyst, the reactant and catalyst are in the कोणत्या स्टेटमध्ये असतात? म्हणजे काय की होमोजिनस कॅटलिस्ट रिॲक्टंट अँड कॅटलिस्ट इन द टाईप ऑफ होमोजिनस कॅटलिस्ट. तुम्ही बघू शकता टाईप ऑफ होमोजिनस कॅटलिस्ट. तुम्हाला टाईप्स दिलेले आहे त्याचे. किती 4 टाईप्स आहेत आय थिंक. हो 4 टाईप्स आहेत. फर्स्ट सोल्युशन स्टेट आहे, सेकंड लिक्विड स्टेट. फर्स्ट जो काही टाईप आहे तो तुम्हाला दिलेला आहे गॅसियस स्टेट, देन सेकंड लिक्विड स्टेट दिलेला आहे आणि थर्ड दिलेला आहे सोल्युशन स्टेट आणि फोर्थ जो काय आहे इज अ ॲसिड अँड बेस इज ॲक्ट्स ॲज अ कॅटलिस्ट. असे 2 दिले आहेत 4 टाईपमध्ये. तर तुम्हाला त्यापैकी ऑप्शनमध्ये दिला आहे गॅसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट अँड सोल्युशन स्टेट. तर याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे की होमोजिनस कॅटलिस्ट रिॲक्टंट्स, होमोजिनस कॅटलिसिस द रिॲक्टंट अँड कॅटलिसिस आर इन द गॅसियस स्टेटमध्ये पण आहे, सोल्युशन स्टेटमध्ये पण आहे आणि लिक्विड स्टेटमध्ये पण आहे. सो त्याचा आन्सर असेल ऑल ऑफ दिस. काही क्वेश्चन लॉजिकली पण सॉल्व केले जातात. सो प्रत्येक क्वेश्चनचा आन्सर हे आपल्याला आपण वाचलंच असेल किंवा ते आपल्या वाचण्यात आलंच असेल अशा दृष्टीने न करता तर ते काही लॉजिकलीसुद्धा काही क्वेश्चन असतात. त्यानंतर वॉटर इज अ फॉर्म्स अ प्रोटॉन्स बाय द प्रोसेस ऑफ
सेल्फ आयोनायझेशन. एकदम सिम्पल क्वेश्चनचा आन्सर आहे. तुम्ही जर होमोजिनस कॅटॅलिसिस हा पॉईंट किंवा ही कन्सेप्ट तुमची क्लिअर नसेल तसं तुम्ही मला कमेंटमध्ये कळवा. मी त्याच्यावर स्पेशली आपण त्याच्यावर एक डेमॉन्स्ट्रेशन इझी पद्धतीने कशा पद्धतीने आपण इझी ट्रिकने तो लक्षात ठेवू शकतो त्यावर नक्की आपण नेक्स्ट व्हिडिओ बनवू शकू. त्यामुळे तुम्ही मला सांगा तुम्हाला जर हवा असेल की होमोजिनस कॅटॅलिसिसवर शॉर्ट कन्सेप्टमध्ये तर तसं तुम्ही मला सांगा, कारण याच्यामध्ये खूप इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे आणि खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि त्यामध्ये खूप बेसिक गोष्टी विचारल्या जातात. तर याचं करेक्ट आन्सर आहे सेल्फ आयोनायझेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्म कॅटॅलिसिस. टर्म जी काही कॅटॅलिसिसच्या टर्म आहे ती पहिल्यांदा यूज केली गेली ब्रिझिल्स इन त्या किती सालामध्ये ही जी काही टर्म आहे कॅटॅलिसिसची ही फर्स्टली यूज केली गेली. तर त्याचं करेक्ट ऑप्शन खाली ऑप्शन दिलेलं आहे त्यामध्ये 1943, बी ऑप्शन 1933, सी 1936 and D 1963. The correct answer is 1936. अशा पद्धतीचे क्वेश्चन तुम्हाला नीटमध्ये किंवा टीचरसाठी जी काही टेस्ट असते त्यामध्ये सुद्धा विचारले जाऊ शकतात. अशा पद्धतीचे बेसिक क्वेश्चन विचारले जातात तुम्हाला नेट CET गेट नेट जे काही एक्झाम आहेत आफ्टर PG नंतर त्यासाठी सुद्धा विचारले जातात, एंट्रन्समध्ये सुद्धा विचारले जातात. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एन्झाईम्स आर एक्झाम्पल ऑफ. जे काय एन्झाईम आहे ते कशाचं एक्झाम्पल आहे? डॅश डॅश कॅटॅलिस्ट. कोणत्या कॅटॅलिस्टचं एक्झाम्पल आहे? होमोजिनस कॅटॅलिस्टचं आहे की ऑप्शन बी हिट्रोजिनस कॅटॅलिस्टचं आहे की दोघांचं आहे? ऑप्शन सी की दोघांचं आहे की ऑप्शन डी नन? द करेक्ट आन्सर इज, आय नो तुम्हालाही माहिती असेल, दिस इज अ होमोजिनस कॅटॅलिसिस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ॲडव्हान्टेजेस ऑफ झिगरनॅटा कॅटॅलिसिस. काय ॲडव्हान्टेजेस दिलेले आहे तुम्हाला जेव्हा आपण कोणती पण कन्सेप्ट रीड करतो किंवा कोणताही प्रोसेस किंवा कोणताही लॉ कोणतीही कन्सेप्ट आपण रीड केल्यानंतर त्याचे ॲडव्हान्टेजेस डिसॲडव्हान्टेजेस त्याचे ॲप्लिकेशन्स सर्व तुम्हाला तिथे ड्रॉबॅक सर्व तुम्हाला तिथे दिसतात. जसे कॅटॅलिस्टचे पण कॅटॅलिटिक्स ॲप्लिकेशन पण आहेत, सर्व ॲप्लिकेशन्स असतात आणि त्याला डिसॲडव्हान्टेजेस पण असतात. त्या पद्धतीने ॲडव्हान्टेजेस ऑफ झिगरनॅटा कॅटॅलिस्टला पण ॲडव्हान्टेजेस आहे. तर ऑप्शन ए गिवन लिनियर पॉलिमर, ऑप्शन बी इज अ पेरिस्ट हाय डिग्री ऑफ स्टिर्स केमिकल कंट्रोल आणि ऑप्शन सी बोथ ए अँड बी म्हणजे वरीलपैकी दोन्ही पण किंवा नन काहीच नाही. द करेक्ट आन्सर इज बोथ ए अँड बी. आय होप तुम्हालाही माहिती असेल, तुम्ही वाचला असेल. ठीक आहे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज काही याच्याशी रिलेटेड क्वेश्चन्स आहेत जे विचारले जाऊ शकतात. व्हॉट इज द इसेन्शियल प्रॉपर्टी ऑफ होमोजिनस कॅटॅलिस्ट. होमोजिनस कॅटॅलिस्टची काही प्रॉपर्टी आहे. कोणती कन्सेप्ट आपण रीड करतो तेव्हा कोणत्याही कन्सेप्टची प्रॉपर्टी असते, काहीतरी वर्किंग असतं, त्याच्यानुसार याची काही प्रॉपर्टी आहे. तर ऑप्शन ए खाली लिहिलेल्यापैकी व्हॉट आर द इसेन्शियल प्रॉपर्टी ऑफ होमोजिनस कॅटॅलिस्ट, त्याच्यामध्ये ऑप्शन ए कन्झ्युम ड्युरिंग द रिॲक्शन, इन्क्रीज energy of reactants, and C increase the rate of reaction, and D all the three. The correct answer is, I know तुम्हालाही माहिती असेल, the correct option is option number D all of these. Okay, the next question is which catalyst is used in synthesize acetic acid by monost process. जी काय प्रोसेस आहे त्यामध्ये कोणता कॅटलिस्ट यूज केला जातो फॉर सिंथेसाइज ॲसिटिक ॲसिड. द करेक्ट आन्सर इज, आय होप तुम्हालाही माहिती असेल, कारण एक पर्टिक्युलर प्रोसेस असते. कोणतीही प्रोसेस तुम्हाला इथे दिली जाईल, इथं सेंटो प्रोसेस आहे पण तुम्हाला कोणतीही प्रोसेस दिली जाईल, मोनोसेंटो असो किंवा कोणतीही प्रोसेस असो, जे कारण हायबर प्रोसेस असेल, कोणतीही हायबर प्रोसेस असेल किंवा वेगवेगळ्या प्रोसेस दिल्या जातील. तर त्या प्रोसेसमध्ये तुम्हाला कोणता कॅटलिस्ट यूज केला जातो, तर स्पेसिफिक कॅटलिस्ट यूज केला जातो. यामध्ये कोणता केला गेला आहे? तर करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन नंबर सी. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राईट डाऊन द फॉर्म्युला ऑफ विल्किन्सन कॅटलिस्ट. हा क्वेश्चन तुम्हाला बोललो होतो की भरपूर वेळेस विचारला जाऊ शकतो. आय होप तुम्हाला आतापर्यंत त्याचा आन्सर माहिती झाला असेल. द ऑप्शन इज ए ऑब्वियसली. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव्ह द फॉर्म्युला ऑफ कॅटलिसिस यूज इन अ मोनोस्टो प्रोसेस. आत्ताच आपण बघितला, सेम तोच आहे.
ऑप्शन सी. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट इज द नेम ऑफ विल्किन्सन कॅटलिस्ट. जो आपण बॅकला क्वेश्चन बघितलाच, मी तुम्हाला फक्त सांगितलं. याच्याशी रिलेटेड अजून काही क्वेश्चन माझ्या बघण्यात आला आहे, त्यानुसार मी तुम्हाला ते सांगतो आहेत. सो याचा आन्सर आपण मागेच बघितलं. आय होप तुम्हाला माहिती असेल विल्किन्सन कॅटलिस्ट कोणता आहे, राईट ना. सो ऑप्शन नंबर ए. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. In this type of the homogeneous catalyst are in the dash dash state, gaseous state, liquid state, solution state, all three. हा पण क्वेश्चन आपण मागे बघितला. all the three, all of this. Okay. Option number D. I know you know that. Okay. How many electrons are present in RHCl bracket PHPH3 bracket complete 3 means chlorist triphenyl phosphine rhodium oxidation first 1. Okay. So how many electrons are present? The correct option is A. हा पण क्वेश्चन आपण मागे बघितला. आणि व्हॉट इज द नेम ऑफ झिगार्नाटा कॅटलिस्ट. ऑब्वियसली तुम्हाला ही पाठ झाला असेल, राईट ना. ऑप्शन नंबर सी. टिटॅनियम ट्रायक्लोराइड अँड इथिल ॲल्युमिनियम क्लोराइड. The next question is which reaction is carried out by Ziegler-Natta catalyst. This is one more important question. Which reaction is carried out by Ziegler-Natta catalyst? Ziegler-Natta catalyst द्वारे कोणती रिॲक्शन कॅरी केली जाते? The correct answer is polymerization of ethane. The correct answer is polymerization of ethane. याचं एक मॅकॅनिझम पण दिलेलं आहे तुम्हाला. तुम्ही जर ती कन्सेप्ट बघितली असेल तर तुम्हाला याचं मॅकॅनिझमसुद्धा दिलेलं आहे. एकदम सुंदर पद्धतीने ते डिस्क्राईब केलेलं आहे. देन तुम्हाला यामध्ये काही अजून भरपूर काही शॉर्टकट्स आहेत. तुम्हाला जर याशी रिलेटेड अजून काही क्युरीज असेल तर तुम्ही मला सांगू शकता, आपण ती क्युरीज सॉल्व करू. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त स्टुडंटपर्यंत शेअर करा, जेणेकरून ते पण MCQचा किंवा या कन्सेप्टचा टॉपिक वाईज कन्सेप्ट त्यांची पण क्लिअर होऊ शकेल.